السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا حنیفا للہ ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم۔ وقال تعالى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ میرے محترم بھائیوں بہنوں، میرے عزیزوں، بچے بچیوں، پوری دنیا کے انسانوں، اللہ کرے میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچے، مسلم بھی سنیں، نان مسلم بھی سنیں، کہ اچھی بات تو لینی چاہیے جہاں سے بھی ہو۔ عید قربان جس کو ہم کہتے ہیں وہ قریب ہے، 5 دن 6 دن باقی ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور میرے نبی نے اس کو زندہ کیا۔ بیچ کے زمانوں میں یہ نہیں تھی، اس کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ فرمایا، اور آپ اپنے عید کے موقع پر 2 جانور ذبح فرماتے تھے، 2 دمبے، ایک امت کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ سبحان، ایک امت کے لیے، ایک اپنے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام سے یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ ان کی ہستی کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن پر ساری امتوں کا اتفاق ہے۔ یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں، مسلمان بھی ابراہیم علیہ السلام کو کہتے ہیں ہمارے ہیں۔ آگے پھر یہود موسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام پر رک جاتے ہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم بہت مہربان، رونے دھونے والے تھے، اور ابراہیم کا مطلب بھی ہے مہربان باپ، مہربان باپ۔ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو بہت لمبی ہے، اسے سنانے کی نہ مجھے سکت ہے، اور نہ ہی آگے جو ہم کاسٹ کرتے ہیں اس میں اتنی ہمت ہوتی ہے، تو ہم شروع ہی کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اپنے بچے کی قربانی کیسے لی، پیچھے سارے واقعات کو چھوڑ کر۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے زندہ سلامت باہر نکالا، تو پھر انہوں نے ہجرت فرمائی اور مصر گئے۔ مصر کا جو بادشاہ تھا وہ ہر آنے والی عورت کو زبردستی ایک رات اپنے کمرے میں رکھتا تھا، تو اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بھی قبضہ کر کے اپنے کمرے میں رکھا۔ جو ہی ہاتھ بڑھاتا اس کا ہاتھ سوکھ جاتا، پیچھے کرتا تو ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھاتا سوکھ جاتا، پھر پیچھے کرتا ٹھیک ہو جاتا، پھر ایسے ہاتھ بڑھایا سوکھ گیا، پھر پیچھے کیا ٹھیک ہو گیا۔ تو اس نے کہا یہ تو کوئی اور ہی بات ہے، تو اس نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ وہ ان ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت 70 سے اوپر جا چکے تھے اور حضرت ہاجرہ 20-22 سال کی تھی۔ یہ 3 افراد کا قافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچا، اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزر گئی۔ رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے، یا اللہ کوئی نیک بچہ دے۔ اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، عالم بنے، مفتی بنے، ان میں سے کوئی چیز ضروری نہیں، اولاد کا نیک ہونا ضروری ہے۔
اس کے لیے والدین کو ٹائم دینا پڑے گا، والدین کو محبت دینی پڑے گی، والدین کو گود دینی پڑے گی، والدین کو شفقت دینی پڑے گی، ورنہ اولاد اور ماں باپ دو کنارے بن جائیں گے۔ کچھ تقریباً 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ سے بیٹا دیا، سارہ کی بجائے ہاجرہ سے بیٹا دیا۔ حضرت اللہ کی حکمت تھی، اللہ بھی یہی چاہ رہے تھے، تو حضرت سارہ کو بڑی تکلیف ہونے لگی، کہنے کہ اس بچے کو مجھ سے دور کرو، اس بچے کو مجھ سے دور کرو، میں دیکھ نہیں سکتی۔ تو جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ اسے یہاں سے دور کرو، کہ کہاں لے جاؤں؟ کہا یہ ہم بتائیں گے کہاں لے جانا ہے۔ تو جبریل انسانی شکل میں اونٹ پہ سوار ہو کر تشریف لائے، اور پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اونٹنی پر، بچہ بیگم، اور آگے جبریل رہبر کے طور پر۔ فلسطین سرسبز ہے، کہیں خشک ہے لیکن پانی ہے، اچھی آبادی ہے۔ چلتے 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 1 مہینہ کا سفر کرنے کے بعد جب وہ علاقہ شروع ہوا جہاں کالے پہاڑ، کالے پتھر، کوئی پتا نہیں سبزے کا اور کوئی نشان نہیں پانی کا، وہاں سے چلتے 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 4 پہاڑوں کے اندر ایک وادی سی آئی۔ جب وہاں پہنچے تو جبریل کہنے لگے اللہ کے نبی یہاں ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ دیں۔ جب وہ آگ میں جا رہے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، تو ایک لفظ نہیں بولے، بس نے کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ لیکن جب جبریل نے کہا یہاں چھوڑ دیں تو ایک دم بولے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے رہیں گے؟ کہ یہ آپ کے رب کی منشا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا، یہاں اس بچے کی نسل سے ایک آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا، اب چھوڑ دیں۔ تو وہ وہاں 3 دن رہے، ان کے لیے ایک چھپر سا بنایا اور لکڑیاں کاٹ کے، یا 2 دن رہے یا 1 دن، یہ تو کوئی تحقیق کوئی نہیں ہے، لیکن ایک چھپر سا ان کو بنا کے دیا ایسے، یعنی اس ایک اوپر لکڑیوں کی چھاؤں کر دی اور نیچے ایسے بانس سے گاڑ دیے اور چل پڑے۔ تو حضرت ہاجرہ فرمانے لگے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اتنا بڑا امتحان تھا کہ جواب نہیں دینا، بس چپ کر کے چلو۔ انہوں نے پھر پوچھا آپ مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آگے سے خاموشی۔ چلتے چلتے 3 میل تک وہ اس طرح چلی۔ جب وہ کدئی پہنچی تو اس وقت ان کو خیال آیا یہ اللہ کے نبی ہیں، کہیں ان کو اللہ نے نہ کہا تو ان کا اللہ امرک، کیا آپ کو اللہ نے کہا کہ مجھے چھوڑ دیں؟ کہنے لگے ہاں، یوں کیا۔ ایک دم ایک نئی ہاجرہ نے جنم لیا، کہ اذن، یوں گردن، اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام بوجھل دل کے ساتھ پیدل چل رہے تھے، دونوں میاں بیوی اونٹنی پہ سوار ہوئے، اور وہ اپنے بچے کو گود میں لے کر ایسے کھڑی ان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کوئی مہینے کے لیے نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں ہے کب واپس آئیں۔ اج دے وچھڑے قد ملن گے، جانے رب رحمان۔ دیکھتی رہی۔ انہوں نے ایسے پہاڑی کے اوپر چڑھے کہ اونٹنی نیچے اتری، پھر انہوں نے منہ موڑا اور واپس اس وادی کی طرف چلی۔ کیا وقت تھا، صبح تھی، شام تھی۔ جو ابراہیم علیہ السلام غائب ہوئے تو ایک دم آپ نے اونٹنی کا منہ موڑا ادھر ہی اور کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ کیا درد ہے! آپ اندازہ لگاؤ، ایک آدمی کو 84 سال کی عمر میں بیٹا ملے اور پھر اسے ایسے جنگل بیابان میں چھوڑ دیا جائے، تو ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی۔ یہ اس دعا میں وہ درد ہے جو میرے بھی آنسو نکل رہے ہیں۔ میں کتنی دفعہ قصہ سنا چکا۔ اے اللہ، تیرے ہی کہنے پر، تو جو میرا رب ہے، یا اللہ نہیں کہا، اللہم نہیں کہا، ربنا،
یار تو مہربان ہے، اس میں بھی کوئی تیری مہربانی ہوگی، تیری محبت ہوگی، تیری شفقت ہوگی۔ انی اسکنت من ذریتی، میں نے چھوڑ دیا اپنی اولاد کو، یا اللہ میں نے وہاں چھوڑا جہاں نہ پتہ ہے، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، تو جان اور یہ جانے۔ اس درد بھری دعا نے عرش کو بھی ہلا دیا تھا، اور آپ نے منہ موڑا۔ اس باپ کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے معصوم بچے سے دور ہو رہا ہے، اور اس ماں کو سوچو جو ہر قدم پہ اپنے خامن سے دور ہو رہی ہے۔ ابراہیم کی منزل تو آگے گھر ہے، 2 بیویاں اور ہیں، ادھر تو پتھروں کے ساتھ دوستی ہے۔ جب ہاجر، میں ایک دفعہ میں ایسے سوچ میں بیٹھا، میں اتنا رویا، میں نے کہا جب وہ ہماری ماں ہاجرہ وہاں اکیلی بیٹھی ہوگی، وہ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے، اور اندر بیٹھنے والوں کو باہر کا پتہ نہیں، باہر والوں کو اندر کا پتہ نہیں۔ شام ڈھلی ہوگی تو اندھیری رات نے کیا ظلم ڈھایا ہوگا، کالے پہاڑوں کا اندھیرا، اندھیری رات کا اندھیرا۔ تارے بھی حیران ہوں گے یہ کون بی بی بیٹھی ہوئی ہے۔ ستارے روزانہ ہی نکلتے تھے، لیکن آج وہ ایک نیا تماشا دیکھ رہے ہیں کہ ایک معصوم شہزادی ایک معصوم بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے، کون اسے یہاں چھوڑ گیا۔ چاندنی رات ہی تو چاند بھی حیران ہو رہا ہوگا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ تنہا جان آسمان کو دیکھتی ہوگی، اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگی۔ وہ رات کیسی، پہلی رات کیسی گزری ہوگی حضرت ہاجرہ پر۔ یہ ہمارے تبلیغ والے 3 دن کے لیے جاتے ہیں، بیویاں شور مچا دیتی ہیں، چھوڑ کے جاندے پہ، چھوڑ کے جاندے پہ۔ اس ہاجرہ کو سوچو جس پر اندھیری رات تھی، اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب دن چڑھا تو سورج نے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں کہ یہ کیا ہے۔ وہ تو کسی پہ رحم نہیں کرتا، اس کی آگ نے پتھروں کو تپایا، میری ماں ہاجرہ کے چھپر کو تپایا اور تڑپا کے رکھ دیا۔ ایک چھوٹا سا مشکیزہ تھا پانی کا، اسے گھونٹ گھونٹ پی کے ان کے منہ میں بھی ڈر رہی تھی۔ اس مشکیزے پر 3 دن گزرے، پانی ختم ہو گیا۔ ہم 92 کے حج میں پھنس گئے، مزدلفہ سے پہلے تو ہماری بس میں پانی کوئی نہیں تھا۔ جو اس وقت ہمارا حال ہو، ہمیں پتا تھا 2-4 گھنٹے کے بعد پانی ہے، لیکن جو اس وقت بچے بھی تھے، چیخ و پکار تھی۔ ہاجرہ کی چیخیں کون سن رہا تھا، اور ادھر اسماعیل کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو گئی، پیاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے۔ بے بس ماں دیکھ رہی ہے، میں کیا کروں۔ میں قطر میں تھا جماعت میں، تو مجھے یہاں کندھے میں درد ہوا، میں ہاسپٹل گیا، تو ایمرجنسی سے انہوں لے کر گئے۔ ایک بچہ تڑپ رہا تھا اس میں، جو ہاسپٹل کا بیڈ ہوتا ہے چھوٹا سا، اس کی ماں ٹیک لگا کر نا اس طرح اس کو یوں دیکھ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کون، مجھے نہیں پتا اس بچے کو کیا ہے، لیکن آپ یقین مانیں یہ جو میرے آنسو ہیں اس عورت کی وجہ سے، کہ جس خاموش ساز خاموش فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ اگر لب پہ آتا ہے تو مجبور ہیں ہم۔ جس طرح وہ ماں ساز خاموش تھی اور اس کے چہرے پر درد پکار رہا تھا، میں صرف ایسے گزرتے گزرتے اس کو دیکھا، اور میں آج رو رہا ہوں 15 سال کا قصہ یاد کر کے۔ تو ہاجرہ کے چہرے کو کون پڑھنے والا تھا؟ کون سی ایمرجنسی وارڈ میں بیٹھی تھی؟ کون اس کے لیے کہہ رہا تھا میں پانی لاتا ہوں، کھانا لاتا ہوں؟ موت تھی، دونوں ماں بیٹی تھی۔ تو یہ بے قراری میں صفا مروہ کی دوڑ لگائی، انہیں پتا تھا کچھ نہیں ہے۔ انہیں معلوم تھا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اس کو تڑپتے دیکھ نہیں پا رہی۔ وہ بھاگیں، صفا پہ چڑھی، ادھر دیکھ ادھر دیکھ،
उभा देखा लमा देखा, डठी दिल को देवा टेका, सजन मिलसम के मर पोसा। ये हमारी सराइकी की शायरी है। मशरक देखते हूँ, मगरिब देखते हूँ, दाएं बाएं देखते हूँ, कोई है मेरी फरियाद सुनने वाला। ये हालत थी उस वक्त उम्मे इस्माइल की। नीचे उतरी जहाँ वो ट्यूब लाइट्स आती हैं, वहाँ वो नीचे हो गए और बच्चा गायब हो गया, तो दौड़ लगा थी। मिस्र की शहजादी और मक्के के नोकदार पत्थरों के ऊपर दौड़ रही थी। जब बच्चा नजर आया फिर आहिस्ता हो गई, फिर मरवा पे चढ़े, फिर सफा पे चढ़े, फिर मरवा पे चढ़े, फिर सफा। मुझे लगता है सफा मरवा भी रो रहे होंगे उस, और मक्के के पहाड़ भी रो रहे होंगे, सूरज भी उस वक्त रो रहा होगा। आखिर वो मरवा पे थक के गिर गई। ये नहीं कि उन्होंने 7 चक्कर लगाने थे, 7वें चक्कर के बाद उनकी हिम्मत जवाब देगी, वो गिर गई और उनका जीना चाहा कि मैं बच्चे को अपने सामने मरता देखूं, इसलिए वहीं गिर गई कि मैं इतने मर जाऊंगा उतने मर जाऊंगा। फिर ऐसे हसरत भरी नजरों से यूं देखा मर गया कि नहीं, तो वहां एक आदमी खड़ा था। फिर मुर्दा जिस्म में फिर जान आ गई। फिर उन्होंने अपने आप को उठाया और दौड़ लगाई। पहुंची तो आदमी गायब था और पेड़ियों से पानी निकल रहा था। इतने चक्कर क्यों लगवाए, पहले ही निकाल देते। अश्क हूं में इश्क कमों में दिल रखें वांग पहाड़ों हो, सै सदियां हजार गुलामें कर जाने बाग बहारां हो। मंसूर जय चुक सूली दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारां हो, सजदे सिर चाई न बाहू तोड़े काफिर कहें हजारां हो। आशिक सोई हकीकी जड़ा कतल माशूक दे मन्ने, सिर नू जोड़े ते मुख न मुड़े भावें 100 तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन अली दा बाहू सिर दिते ते राज न बन। कोई इब्राहिम का गिला नहीं, शिकवा नहीं। ये 7 चक्कर और तड़प और दर्द, इसके बाद पानी क्यों निकाला, पहले क्यों नहीं निकाला? तो इश्क का रास्ता ही है। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। रास्ता इश्क, इश्क अश्का से। अश्का कहते हैं आकाश बेल जो दरख्त को चुमड़ जाती पीली, तो वो दरख्त उसका ऐसा आशिक होता है, सब कुछ उसको खिला के खुद खुश हो के जल के बालन बन जाता है। इससे अश्का है कि इश्क ऐसी चीज है। इश्क ते आतिश दोहें बराबर अते इश्क दा ताऊ तखेड़ा। आतिश साड़े कख्त का नेरा, इश्क साड़े दिल जड़ा। ख्वाजा गुलाम फरीद साहब की शायरी सुना रहा हूँ। इश्क में भी आग है और लकड़ी में भी आग है। लकड़ी की आग खस और खाशाक को जलाती है और इश्क की आग दिल को जला के बर्बाद कर देती है। ये दुनिया मेरे भाई बहनों इम्तिहान की जगह है। हम इसे जन्नत बनाना चाहते हैं। हम यहाँ अपनी मर्जियाँ पूरी करना चाहते हैं। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, जिसने अपनी मर्जी पे चलना शुरू किया वो तबाह हो गया। जो अल्लाह रसूल की गुलामी के दायरे में आया वो कामयाब हो गया। देखा तो पानी उबल रहा है, उबल रहा है, उबल रहा है, फव्वारे मार रहा है। तो उस वक्त आबरानी लैंग्वेज थी तो उनका जमजम जमजम, ठहर जा ठहर जा ठहर जा। वो नीचे जोर, अल्लाह को भी यही मंजूर था, वो नीचे जोर। मेरे नबी ने फरमाया अगर मेरी माँ जमजम न कहती तो पूरे अरब को ये पानी सैराब कर देता। और आप हैरान होंगे, आजकल तो बहुत ज़्यादा एडवांस है साइंस। तो सऊदी गवर्नमेंट ने कि ये इसका सोर्स क्या है, ये पानी कहाँ से आ रहा है। ताइफ तक सारी ज़मीन को खंगाला,
कोई इसका पीछे से लिंक नहीं है। कहीं चश्मा होता है ना तो पीछे लिंक होता है, कहीं से पानी निकल होता है पीछे से लिंक होता है। जमजम का कोई लिंक नहीं। जो ही मोटर चलाते हैं तो 8-9 झरने हैं, सुराख, वहां से पानी उबल उबल के आना शुरू हो जाता है। और जो ही मोटर बंद करते हैं तो वो झरनों का पानी बंद हो जाता है। उसमें न मच्छर है, न उसमें कोई कीड़ा है, न कोई मकोड़ा है, पाक साफ पानी। जमजम जमजम। जितना ऊंचा बनाना हो बिल्डिंग, उतनी गहरी बुनियाद। इस माँ बेटे से मोहम्मद मुस्तफ़ा ने आना है तो फिर बुनियाद तो गहरी होगी ना, ऐसे तो नहीं है ना। तो चूंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बच्चे और इस माँ से अल्लाह ने वजूद देना, पीछे इब्राहिम वालिद देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में 4000 अंबिया आए, बनु इसराइल में 4000, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का एक ही जो 1.25 लाख पे भारी नहीं है बल्कि कुल कायनात पे भारी है अल्लाह के बाद। तो इसलिए पिसाई हुई ये जो बनाते हैं अपनी बॉडीज, अपनी कितनी पिसाई करते हैं, वजन उठाओ दौड़ो, वो क्या क्या अपने आप को मशक्कत में डालते हैं, तब जाके वजन वो निखर के आते हैं। यहाँ कोई आबादी नहीं थी। यमन से लोग जाते थे शाम तिजारत के लिए, तो कबीला जुरहुम का गुजर था, पानी नहीं था, तो पानी की तलाश में थे। उन्होंने परिंदे देखे, कहने कि परिंदे तो पानी पर आते हैं। उन्होंने 2 आदमी भेजे, आगे देखा एक खातून, एक बच्चा और कुआं तो नहीं था, पानी चश्मा। तो वो सारे आए और कहा कि बहन हम यहाँ ठहर जाएं। आप ठहरो लेकिन पानी मेरा। उनका ठीक है, पानी आपका। तो एक साल के बाद इजाजत मिली, जाओ मिल के आओ। मिल के आया। जिस घाटी से इब्राहिम को जुदा किया था उस पर कितनी दफा हजरत हाजरा की नजर पड़ती होगी। अगर आप इसको फील करें तो ये किस्सा बयान ही नहीं हो सकता, बस रोना ही पड़ेगा। और खास तौर पर आज के दौर में जब कोई अल्लाह को की मानने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई जहन्नुम से डरने के लिए तैयार नहीं, कोई जन्नत की तलबगार नहीं। 1 साल के बाद ऊंटनी का सर नजर आया तो दिल उछल के आसमान को जा लगा कि मेरी आंखों की ठंडक आ गई, मेरे सर का साया आ गया, मेरे बेटे की छांव है। ऊंटनी बिठाई, कहा तशरीफ लाई। कहने लगे उतरने का हुक्म नहीं है, सिर्फ मुलाकात। ना आते सब्र आया हुआ था, सब्र तोड़ के फिर जा रहे हैं। उफ नहीं की आह न कर लबों को सी, जख्म पे जख्म खा के जी, अपने जिगर का लहू पी, आह न कर लबों को सी, इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी ज़बान हाल से कह दे इसके हाँ सताए जा। कोई शकवा गिला नहीं है, ये क्या मिलना है। ना आते वहीं बैठे रहते, कहने लगे अच्छा बच्चा गोद में दे दो, सीने से लगा प्यार की, बहते आंसू बच्चे के रुखसार पर गिरे। बच्चों को पता नहीं कौन है। कहने लगी इजाजत है आपका सर धो दूं, मुंह धो दूं, पाँव धो दूं, हाथ धो दूं, ये पानी पाक मिला है, ठीक है वापस। फलम्मा बलग माअहु साया, जब वो बच्चा भागने दौड़ने लगा, दिल में उतर गया, नजरों को भा गया, तो ख्वाब आने शुरू हुए, कीमती चीज कुर्बान करो। जाने कितनी बकरियां कुर्बान कर दी। फिर ख्वाब आया कीमती चीज कुर्बान करो, फिर गाय कुर्बान कर दी, अदद मुझे याद नहीं है। फिर ख्वाब आया कीमती चीज कुर्बान करो, ऊंट कुर्बान कर दिए। फिर ख्वाब आया कीमती चीज कुर्बान करो, तो फिर ख्याल आया कि ये इस्माइल की तरफ इशारा है।
1500 किलोमीटर है, 1 महीने का ऊंट का सफर है। छुरी लेकर एक बाप बच्चे को ज़बह करने जा रहा है। उस महीने के हर मिनट नहीं, हर सेकंड में उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी, किस लिए जा रहा। सारी दुनिया फिरते हैं, जब घर वापस आने का होता है तो खुश हो रहे होते हैं कि पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। कितनी दफा उन्होंने दुनिया फिराई। ये और इस बाप की उम्र 92 साल हो चुकी। 92 साल मौलाना साहब। इसकी ऊँटनी के कदम के साथ नहीं, हर सेकंड के हर करोड़वें हिस्से में इब्राहिम का दिल फटता होगा कि उस मासूम बच्चे को ज़बह कैसे करूं। अल्लाह की मान के दिखा दी। अल्लाह ने तो हमें दीन ही आसान दिया है, हमसे तो नहीं बच्चों की कुर्बानी मांगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था, या रसूलल्लाह, एक आयत है जिसमें का मफ़हूम यही है, अगर अल्लाह हमें कहता ना बच्चे कुर्बान करो, हम भी छुरियां चला देते। तो मैं उस तस्वर में जब डूबता हूं, मैं रोना शुरू कर देता। आसिम का बाजू टूटा, 6 साल का था। उसको जोड़ रहे थे तो उसकी चीखें निकल रही थी, मैं बाहर निकल गया, मुझसे चीखें सुनी नहीं गई। हालांकि उसका इलाज करने के लिए कर रहे थे। और ये 92 साल की हस्ती बुढ़ापे में 1 महीने की अजियत बर्दाश्त करते हुए जा रहे हैं कि बेटा ज़बह करना है, बेटा ज़बह करना है, बेटा ज़बह करना है। तो वहां पहुंचे तो अब इस्माइल ने जाना कि ये हैं मेरे अब्बा। वो कैसे लिपटे होंगे, कैसे चुमा होगा, कैसे प्यार किया होगा। ये बीवी का आपस में, मुझे नहीं पता कि कितने अरसे बाद उन्होंने एक कदम उठाया, लेकिन कहा कि बच्चों को तैयार करो, मैं इसको सैर कराने ले जा रहा हूं। बड़ी खुश हुई माँ भी, बच्चा भी उछल रहा है। और लेके पहुंचे जमराए कुबरा पर, जो शैतान को 3 जगह मारते हैं, तो आखिरी जगह वहाँ उस वक्त एक तंग सी जगह थी पहाड़ों में घिरी हुई। वहाँ पहुंचे तो कहते हैं, या बुनैया इन्नी, कोई शक शुबे वाली बात नहीं है, अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुक, मैंने तुम्हें ज़बह करना ही है। अन्नी दो इन्नी अन्नी, मैंने तुम्हें ज़बह करना है। फंजुर माज़ा तरा, तेरी राय क्या है। कुर्बान जाऊं उस माँ पे जिसने 7-8 साल के बच्चे को क्या तरबियत दी। या अबत फ़अल मा तुमर, यानी या अबत इफ़अल, बीच में कोई हर्फ नहीं, कोई अत्फ नहीं। या अबत फ़अल बिमा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। इस उम्र में अपनी कुर्बानी को अल्लाह के साथ जोड़ा। वक्त करो आप। ये जब माँ अपने बच्चे को फोकस कर, आज की माएँ, मैं गिला करता हूँ आपके वालिदैन से, मैं गिला करता हूँ, इन्होंने अपनी औलाद को फोकस नहीं किया। ये अपने धंधों में इतना फंसे हुए हैं, अपने कामों में। इस बदबख्त ये क्या फ़ोन है, क्या कहते हैं इसको, स्मार्टफोन, सैमसंग मोबाइल, इसमें इतना गुम हो गए हैं कि बच्चे इग्नोर हो गए हैं। 3 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, उसे माँ की गोद चाहिए, उसे स्कूल भेज रहे हैं। वो वहाँ, मेरे बच्चे को डिस्लेक्सिया था, उसको, आसिम को, उसको पढ़ना नहीं आता था, एक बीमारी है। तो उसकी टीचरें मार 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 उसका हशर कर देती। मेरा बच्चा बर्बाद कर दिया उन्होंने। वो 6 साल की उम्र में डिप्रेशन का शिकार हुआ। मैं माँ से कहता हूँ, बच्चों को टाइम दो, तुम्हारा सरमाया तुम्हारी औलाद है। और औलाद डिग्री से इज्जत नहीं मिलती। औलाद तुम्हारी नेक होगी तो वो बुलंद बख्त होंगे, इज्जत पाएंगे। पाकिस्तान को पढ़े लिखों ने लूटा है, अनपढ़ों ने नहीं लूटा। अब्बा जी, बाबा जी, आप करें ना, देर क्यों कर रहे हैं। सतजदनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आप देखेंगे मैं आपकी आजमाइश पे पूरा उतरूंगा और अल्लाह की आजमाइश पर भी पूरा उतरूंगा। फिर मासूम जहन उधर चला गया माँ की तरफ, कहने लगे, हाँ ये बात तो है कि मेरी माँ को बड़ी तकलीफ होगी,
تو اس لیے نا اپنا کرتا اتارا. بابا جی یہ کرتا آپ میری ماں کو دے دیں, وہ جب مجھے یاد کرے کہ میرا کرتا دیکھ لے, اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ہے, ادھر نہیں لے جانا. اور آپ بھی احتیاط کریں, مجھے الٹا الٹائیں اللہ الجبین, میرا سر زمین پہ لگائیں, گردن نہیں, تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو مجھے دیکھ. اب میں تو مرغی ذبح ہو رہی ہوں نا تو اس کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا. قربانی کے لیے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اوپر کھڑا ہونا چاہیے, خود کرے یا اوپر کھڑا ہو, میں نہیں کھڑا ہو سکتا. جانور جب تڑپتا ہے تو مجھے کچھ ہونے لگتا, میں بچوں کو بھیجتا ہوں جاؤ قربانی پہ کھڑو. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تصور کر کے میری چیخیں نکل کہ انہوں نے جب ان کی کمر پہ گوڈا رکھا ہوگا یوں کر کے, ہاتھ باندھے پاؤں باندھے, اور سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے سر کو, اور چھری یہاں رکھی ہوگی, کیا کیفیت ہو, تو یوں آسمان کو دیکھ کر کہ یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے؟ یا اللہ ایسا کبھی نہیں, یا اللہ یا میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے, یا اللہ تیرے اوپر سب کچھ قربان ہے. اور یوں چلائی, اور اللہ تعالیٰ نے چھری کی کیا حیثیت ہے, اس نے چلنے سے انکار کر دیا, پھر چلائے, پھر چلائے. بازی کتابوں میں ہے تو صحیح, لیکن روایت کی کتنی حیثیت ہو تو مجھے نہیں پتا, لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے کہی جا سکتی ہے. کہتے ہیں پھر گئے اور چھری کو تیز کیا پتھر پر, تیز کر کے جب آئے اور بال پکڑے, آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ, آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ. ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑ اور چھری پکڑ کے یہ کہا کہ اللہ تم مجھ سے ناراض ہوگی, تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے اللہ من یشو الیک طرف قوت, تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل گئی. جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس پر, یہ 2 دفعہ آسمان کے سب فرشتے روئے. تو پھر اللہ نے کہا بس نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے, چھری چل گئی, اور آنکھوں پر تو پٹی تھی, چھری چل گئی, پٹی کھولی تو سامنے کبش تھا, تنبا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے. اس جانور کی قربانی ایک علامت ہے, اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر. ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو, ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو. ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دبا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں, ان پر چھری چلو. جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پہ چھری چلاؤ. سچ بولنے کے لیے چھری چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر. اب اس کو پھیلا دو. ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا, جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے, اس کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. وحرم حراما, اور جو کہتا ہے نہیں کرنا اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت. جانور دمبے ذبح کرنا تو اس کی ایک علامت ہے, اس کی ایک علامت ہے کہ ہم میرے نبی نے حج پر 63 اونٹ ذبح کی, اپنے ہاتھ سے ذبح کی, باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے ذبح کی. تو بھائیو قربانی کی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر اپنے جذبوں کو قربان کرتے ہیں, اپنے جذبوں کو قربان کرتے ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا میں مضمون پڑھ رہا تھا اسی قربانی پر, تو انہوں نے فرمایا, انہوں نے لکھا, وہ خطابت اور قلم کے تو بادشاہ تھے, واقعی وہ ابوالکلام تھے. انہوں نے لکھا کہ اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا, اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا. جب اسماعیل کو لٹایا گیا تو اسماعیل کو کھینچ لیا, چھری کو روک دیا. جب میرے نبی کے والد کو حضرت عبد المطلب جب
जमजम का कुआं खोद रहे थे तो बाप बेटा थे हारिस और अब्दुल मुत्तलिब। तो थक करके एक दिन कहने लगे या अल्लाह अगर तू मुझे 10 बेटे देगा ना तो मैं एक तेरे नाम पे कुर्बान करूँगा। अल्लाह ने 15 दे दिए। जो सारे जवान हो गए तो उनको इकट्ठा किया, बच्चों मैंने तो मन्नत मानी थी। तो उन्होंने कहा अब्बाजान आप जिस पे हाथ रखेंगे हम तैयार हैं, क्या इताअत है। तो कहने लगे नहीं मैं कुरा डालूंगा, जो उस ज़माने का तरीका था वो तीरों के साथ। तो हज़रत अब्दुल्ला का कुरा निकल आया। हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा महबूब, तो उन्होंने हाथ पकड़ा, शुरा उठाया। अमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद आस बिन वाइल एक बहुत बड़ा काम कर गया, वो सामने आके खड़ा हो गया। कहने लगा ये काम नहीं होगा। उन्होंने कहा ये सरदार का बोल है, कहा आगे भी सरदार खड़ा हुआ है, मैं ये जुल्म नहीं होने दूंगा। सारे मक्के वाले उसके साथ हो गए, अब्दुल मुत्तलिब अकेले रह गए। उन्होंने कहा वो जो है ना कुतुबा काहिना नजरान में, वो जो फैसला करेगी या उस्फान में, मैं वो मानूंगा। कहा चलो। तो उस्फान या नजरान गए कुरैश मक्का के सरदार। तो उस काहिना औरत जैसे आज उस ज़माने की जज होती थी, मर्द भी औरत भी। उसने कहा कि तुम लोग कत्ल का मुआवजा क्या लेते हो? का 10 ऊँट। अच्छा ऐसा करो, एक तीर पे लिखो अब्दुल्ला और एक पे लिखो 10 ऊँट और कुरा डालो। अगर ऊँटों का कुरा निकल आए तो जितने ऊँट लिखे हैं वो ज़बह करके अब्दुल्ला को छोड़ दो, और अगर अब्दुल्ला का नाम निकले तो हर दफ़ा 10 ऊँट बढ़ा दो। तो वो सारे बड़े खुश हो गए। तो अब्दुल मुत्तलिब ने एहतियातन 100 ऊँट पहले खड़े कर लिए सफ़ा के साथ, और हरम शरीफ में इकट्ठे हो गए। और वो जो तीरों से करते थे तो अल-अंसाब गालिबन उसको कहते हैं, ऐसा ही है ना। हाँ, तो वो 10 ऊँट अब्दुल्ला, उसने जो कोरा अंदाजे में वाले ने जो फेंका तो निकला अब्दुल्ला। तो वो 10 ऊँट उसने पहले अलग खड़े किए थे तो 20 कर दिए, फिर कोरा डाला तो अब्दुल्ला, फिर 10 और करके 30 कर दिए, फिर कुरा डाला तो अब्दुल्ला, फिर 10 और की तो 40 हो गए, फिर कुरा डाला तो अब्दुल्ला तो 50 हो गए, फिर कुरा डाला तो अब्दुल्ला तो 60 हो गए। मक्के वालों की आंखें फटने लगी, पसीने आने लगे। फिर कुरा डाला अब्दुल्ला तो 70 हो गए, 80 हो गए, 90 जब हुए तो सबकी आंखें बाहर निकल आई कि अब पीछे तो ऊँट ही खत्म हो गए। तो फिर कुरा डाला 100 पर तो निकला 100 ऊँट। तो सब ने नारे लगाए। तो अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे नहीं मैं एक दफ़ा और करूँगा। किया तो फिर 100 ऊँट, फिर सब ने नारे लगाए, कहा नहीं मैं एक दफ़ा और करूँगा। फिर किया तो 100 ऊँट। तो फिर अब्दुल मुत्तलिब ने हज़रत अब्दुल्ला को आज़ाद किया, 100 ऊँट खुद ज़बह किए। तो अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दूसरी दफ़ा वो छुरी चलने लगी हज़रत अब्दुल्ला पर। एक वाक़या भी इसके साथ अजीब है। आप बाज़ार में जा रहे थे हज़रत अब्दुल्ला, सामने से एक ना पहली किताबों की आलिम औरत आ गई। उसने ऐसे देखा तो कहा अब्दुल्ला तेरी जान बचाने पे 100 ऊँट लगे थे ना। कहा एक रात मेरे साथ गुजार ले, 100 ऊँट मैं दूंगी। तो उसने नूर नबूवत देखा यहाँ। तो आपने कहा नहीं मैं इज़्ज़तदार हूँ, मैं ये काम तो नहीं कर सकता। तो फिर फरमाया कि अल्लाह ने इस्माइल को निकाला, अब्दुल्ला को निकाला, लेकिन छुरी ने चलना था। जब हुसैन की बारी आई तो अल्लाह ने छुरी को कहा चलो, और वो काटते चली गई गजर मूली की। मेरे नबी की सारी नस्ल ज़बह की। कितना कहा उज़क्किरुकुम फ़ी अहली बैत, उज़क्किरुकुम फ़ी अहली बैत, उज़क्किरुकुम फ़ी अहली बैत। सिर्फ 60 साल बाद उम्मत ने नवासे समेत 72 इंसान ज़बह कर दिए, कि जनाजे भी ना पढ़ने थे। इकबाल ने कहा था ना कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करो, अल्लाह के नबी के घराने से मोहब्बत करो, अल्लाह के नबी के सहाबा से मोहब्बत करो, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करो। ईद कुर्बान का फ़लसफ़ा है अल्लाह उसके रसूल की इताअत पे कुर्बान हो जाना। ईद कुर्बान का फ़लसफ़ा है अल्लाह उसके रसूल की इताअत में अपने जज्बात पे छुरी चला दे। ईद कुर्बान का फ़लसफ़ा है अल्लाह उसके रसूल की इताअत के सामने गर्दन को झुका देना, और उसके लिए जिस भी कड़े इम्तिहान से गुज़रना। हम अल्लाह न करे हम इम्तिहान नहीं मांगते, या अल्लाह नहीं मांगते, या अल्लाह नहीं मांगते। आफियत आफियत। तो मेरे भाई बहनों, हम अल्लाह की बारगाह में झुके,
ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، اس کے رسول کی بارگاہ میں جھکیں، تاکہ ہمارا یہ جہان بنے وہ جہان۔